بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان کی 27ویں شب ہے، 26واں روزہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ سیام کی ان لمحات میں ہم سب کی مغفرت فرما دیں، اور ہمیں ان لمحات میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بھی نصیب فرما دیں، اور ہماری تمام لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، آمین۔ گزشتہ کل سورہ فصلت، سورہ حامیم، سجدہ کے مضامین اللہ رب العزت کی توفیق سے بیان کر دیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الشورى اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان کے مضامین کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ صورت اسی حوامیم کے مجموعے کی تیسری صورت ہے۔ سورۃ المؤمن، سورہ حامیم، سجدہ، اور اس کے بعد تیسری سورۃ الشورى ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے اولاً کتاب اللہ کے من جانب اللہ نازل کردہ ہونے کی تصدیق فرمائی، اس کا اعلان فرمایا، اس کے کلام اللہ ہونے اور کلام برحق ہونے کی تصدیق فرمائی، تاکہ کسی کو اس کے کلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اور مشرکین جو بت پرست ہیں ان کی بت پرستی کی تردید فرمائی، اور اسی طریقے سے وہ گزشتہ اقوام جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، ان کے برے انجام کو اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارتے ہیں جو آخرت کی کھیتی کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور جو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف دنیا کے مال و متاع کی فکر میں رہتے ہیں تو وہ ناکام ہوتے ہیں اور نامراد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل استقامت کہ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اور استقامت کے اوپر قائم رہتے ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اسی دین پر جمے رہو، استقامت اختیار کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پوری امت کو استقامت کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس کا مفہوم ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو تواتر کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مقدار میں قلیل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی پابندی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کی برکت عطا فرمائیں گے، اس کی روحانیت عطا فرمائیں گے، اور اس استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عمل میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ استقامت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ جیسے کہ ہم گزشتہ 3 دنوں سے توبہ کی مستقل آیات قرآن کریم کے ان حصوں میں آ رہی ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا غافر الذنب وقابل التوب۔ یہ ہم نے قرآن کریم کی ان مضامین کو پچھلے دنوں میں سمجھا تھا۔ یہاں پر دوبارہ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو گناہوں کی معافی کرتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ایمان والے اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتے ہیں اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले तौबा की ये फजीलत बयान फरमाई कि अल्लाह ताला तौबा भी इनकी कबूल करते हैं, गुनाह भी इनके माफ़ फरमाते हैं और इनकी दुआ भी कबूल फरमाते हैं और अपने फजल से और देते हैं इनको। ये अहले तौबा और तौबा करने वाले लोगों की फजीलत है। अल्लाह ताला हमें तौबा करने लोगों में शामिल फरमा दे और हमारी तौबा को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। इतने अजीम इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा को है। तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तौबा को बहुत पसंद फरमाते हैं। ये मोमिन बंदे की एक बंदगी की अलामत होती है। तौबा बंदगी की अलामत होती है। तौबा आजिज़ी की अलामत होती है। तौबा इंसान को शैतानी रास्ते से, इब्लीस के अमल से निकाल कर एक सुन्नत के रास्ते के ऊपर लेकर आती है, शरीयत के रास्ते पर लेकर आती है। इसलिए कि तकब्बुर किया था शैतान ने और तौबा की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो लिहाजा अगर कोई इंसान तौबा नहीं करता, अपनी गलती पर अड़ा रहता है, तो वो शैतान के रास्ते पर होता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तलकीन करदा रास्ते के ऊपर होता है। तो अल्लाह ताला तौबा से बहुत खुश होते हैं। कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों की सिफात भी बयान फरमाई है और इस बात की तरफ भी तंबीह फरमा दी है कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ मुकर्रर तंबीह फरमाई, इससे पहले भी ये आयत गुजर चुकी हैं, इस दुनिया के अंदर जो कुछ हादसात, वाक़यात, आज़माइशें आती हैं, वो वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, जो भी मुसीबत आती है, फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई, वयअफू अन कसीर, याद रखना बहुत सारी बातें तो अल्लाह ताला माफी फरमा देते हैं। अगर अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर हिसाब लेना शुरू कर दें तो हम बच ना सकें। बहुत सारी बातें तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमा देते हैं। अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है, रहमान है, रहीम है। अल्लाह ताला बहुत सारी बातें तो वयअफू अन कसीर, बहुत सारी चीजें तो अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। लेकिन जो कुछ भी इंसान के ऊपर इम्तिहान और आजमाइश आती है, उसकी वजह, उसका सबब इंसान की अपनी गलती, अपनी बदअमली और बुराई होती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी हमारे ऊपर कोई इम्तिहानी आजमाइश आए, सबसे पहले हमारी तवज्जो अपनी अमल की तरफ जानी चाहिए। हमारा सूरत हाल, मुआशर की सूरत हाल ये है कि अगर हम किसी इम्तिहान में मुब्तला होते हैं तो हम उस इम्तिहान का जिम्मेदार ठहराने के लिए सबसे पहले किसी और की तरफ देखते हैं। दफ्तर में हमें परेशानी होती है तो हम कहते हैं फलां ने चुगली लगाई होगी, और अगर हमें महल्ले में परेशानी होती है तो हम कहते हैं फलां ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अगर हमारे साथ हुकूमती माशरती सतह पर कुछ हो तो हम कहते हैं फलां सियासतदान ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया। तो जब भी हमारे ऊपर हालात आते हैं, कुरान करीम की तालीम ये है, कुरान करीम की तलकीन ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलकीन ये है कि इन तमाम हालात में सबसे पहले इंसान के करने का काम यह है कि वो अपने अमल की तरफ तवज्जो दे कि मेरा वो कौन सा बुरा अमल है, मेरी वो कौन सी गफलत है, मेरी वो कौन सी कोताही है जो इस बुराई का और इस मुआशरती बुराई का सबब बनी है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तलकीन को हमें जहन में याद रखना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वयअफू अन कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह ताला माफ़ी फरमा देते हैं। कुरान करीम की आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक लोगों की तारीफ फरमाई है, उनकी सिफात बयान फरमाई है और उन नेक लोगों की सिफात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, उनकी एक बहुत अहम सिफत मुशावरत की है और उस मुशावरत की सिफत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। मुशावरत की सिफत को बयान फरमाया है। चुनांचे कुरान करीम की आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि फमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, जो कुछ भी तुम्हें चीजें दुनिया में दी गई हैं वो दुनिया की जिंदगी की चीजें हैं। वमा इंदल्लाहि खैर, और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो कहीं बेहतर है। वह अबका, और ज्यादा पायदार है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी दुआएं मांगते हैं, जो कुछ अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं और कहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये चीजें मिल जाएं, और वो अपनी दुआओं की कबूलियत का इंतजार करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें इस दुनिया में दिया जा रहा है तो दुनिया की जमा पूंजी है, और जो तुम्हारी दुआएं रह गई, जैसे कि हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, जो अल्लाह ताला के पास है वो कहीं ज्यादा बेहतर है, वो कहीं ज्यादा पायदार है। वो काश, एक मोमिन ये कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अहले ईमान की पहली सिफत कि वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। दूसरी सिफत, ये कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई से बचते हैं। वो इज़ा मा गज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब गुस्सा आता है तो अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं। तो लिहाजा पहली सिफत तवक्कुल इख्तियार करते हैं, दूसरी सिफत कबीरा गुनाहों से बचते हैं, तीसरी सिफत गुस्से पर सब्र करते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह, और वो लोग जो अपने परवरदिगार, जिन्होंने अपनी परवरदिगार की बात मानी है, नमाज कायम की है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम,
ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. آگے دیکھیے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان کے اوپر کوئی سرکشی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ جیسا اس برائی پیش آتی ہے اتنی ہی برائی سے اس کا بدلہ دیتے ہیں. اور جو شخص معاف کر دے، صلح کر لے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے عجیب صفات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہوں سے بچے بغیر کوئی کامیابی نہیں. انسان جتنا بھی نوافل کر لے، اگر خدا نخواستہ وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ اس کی عبادتیں، نوافل اس کے اوپر اثر نہیں دکھا رہے، اس کا امپیکٹ اس کی لائف پہ نہیں ہو رہا. اگر عبادات کا، نوافل کا اثر گناہوں سے بچانے میں نہیں ہے، نمازوں کا، تراویح کا، اعتکاف کا اگر اثر کبیرہ گناہوں سے بچانے میں نہیں ہے، تو اس کی کبیرہ گناہوں کا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہو رہا. اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی چیزوں کو، ان مادی اسباب کو اختیار نہ کرے، بلکہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر تمام اسباب کو اختیار کرے، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر راضی رہے. چنانچہ دوا استعمال کرے لیکن دعا کرے اے اللہ مجھے شفا عطا فرما. روزی کے لیے، معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلے لیکن اللہ سے دعا کرے اے اللہ مجھے آسانی اور سہولت والا رزق عطا فرما. اور اسی طریقے سے سفر کے لیے نکلے، نظر اس بات پر ہو کہ مجھے ٹرین میں بیٹھنا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے، لیکن دعا اللہ سے ہو کہ اللہ مجھے منزل مقصود تک عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ پہنچا دیجیے. تو لہٰذا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بتائے ہوئے اسباب کو اختیار کرے لیکن اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہو. یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اسباب کو ضرور اختیار کرتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے سواری تو اختیار کی، بس میں تو بیٹھ گئے لیکن منزل تک پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اس لیے کہ کتنے لوگ سفر میں جاتے ہیں اور منزل تک نہیں پہنچ پاتے، کتنے لوگ سفر کا ارادہ کر پاتے ہیں لیکن اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. تو لہٰذا اسباب اختیار کرنے کی اسباب اختیار کرنا سنت ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان اسباب پر نظر رکھنے کی کہ جب میں نے دوا استعمال کر لی تو اب ضرور مجھے شفا ہوگی. چنانچہ ایک مومن اور کافر میں یہی فرق ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دوا بذات خود مؤثر ہے اور دوا انسان کے طبیعت میں اور انسان کے مزاج کے اندر خلق ملق ہو کر بیماری کو دور کرتی ہے. لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ ایک مومن یہ کہتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوا میں نے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق استعمال کر لی ہے، لیکن یہ دوا میری صحت کے اوپر اثر اس وقت کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. چنانچہ یہی دوا کئی لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو شفا ہوتی ہے اور کچھ لوگ اپنی اسی دوا کے استعمال سے شفا یاب نہیں ہو پاتے. لہٰذا ان اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور غصے میں عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. غصہ ایک ایسی انسان کی طبعی صفت ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، پیدائش سے رکھی گئی ہے، اور یہ پیدائش سے رکھی جانے والی یہ صفت در حقیقت اس کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو قابو کرنا مقصود ہے. قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا. اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ غصے سے خالی ہوتے ہیں، غصے سے عاری ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں غصہ آتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ غصہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، انسان کی طبیعت میں غصہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کو ساتھ ہی ساتھ یہ حکم دیا کہ غصے کو تم نے میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر تمہیں کوئی دینی معاملات کے اندر غیرت دلائے، تمہارے والدین کے لیے، خاندان کی بے عزتی کے لیے کرے، تو اس بے عزتی کے لیے کوئی آواز اٹھائے تو اس موقع کے اوپر اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے غصہ آنا ایک طبعی امر ہے، ایمان کی اور غیرت کی حفاظت کے لیے غصہ آنا ایک طبعی امر ہے، اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے غصہ آنا ایک طبعی امر ہے. تو لہٰذا یہاں پر غصہ آنا ایک طبعی امر ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کیا جائے، اور کنٹرول کرنے کے بعد اس غصے کے موقع کے اوپر وہی کلمات زبان سے ادا کیے جائیں کہ جو کلمات
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के मुताबिक हैं, वो कलिमात जो इस गुस्से के अंदर भी एहतियात वाले हैं, वो कलिमात जो इस गुस्से के अंदर भी हुदूद के अंदर रहने वाले हैं। तो लिहाजा वो लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, और उन नेक बंदों की सिफत ये है कि वो भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अपने गुस्से के अंदर अफ़्व दरगुज़र से काम लेते हैं, और इनका मामला मशवरे का होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि वो लोग जो इस्तिखारा से काम लेते हैं और वो लोग जो मशवरे से काम लेते हैं, वो कभी भी नाकाम और नादिम नहीं होते। इस्तिखारा से काम लेना, इस्तिखारा दुआए खैर करना है कि अल्लाह ताला से अपने मामलात के अंदर खैर की दुआ मांगना, और मशवरे का मतलब ये है कि वो अहले खैर, अहले अहले इल्म, अहले तजुर्बा, जो जो जिनको इन मामले में समझ हो, उनसे मशवरा ले लिया जाए कि मैं इन मामलात को किस तरीके से मुकम्मल करूँ। तो इन अल्लाह के नेक बंदों की सिफत ये है कि इनके मिजाज के अंदर ऐसी बात नहीं होती कि जो हमने कह दिया हम वही अमल करेंगे, किसी और की बात को नहीं सुनेंगे, बल्कि इन लोगों की सिफत ये होती है कि वो मशवरा भी करते हैं, और मशवरा करने के बाद जिस चीज़ को साइब समझते हैं, दुरुस्त समझते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। बुराई का जब उनकी हुकूमत रियासत में कोई बुराई का मौका आता है, हमला होता है, तो जितना उनके साथ मामला होता है उसको दिफा भी करते हैं, बदला भी लेते हैं। ये सारे अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयत में बयान फरमाए। उसी के साथ साथ ये भी बयान फरमाया कि जब किसी की ज्यादती पेश आने के ऊपर बदला लिया जाए, तो जितनी ज्यादती पेश आई है उतना ही बदला लिया जाए। अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं फरमाते, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो, माफ कर दो, तो ये बड़ी उलुल आज़मी वाली बात है, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि तुम किसी की तरफ से पेश आने वाली ज्यादती के ऊपर सब्र कर लो। जैसे कि हमने गुज़िश्ता सूरत के अंदर ये बात समझी थी कि बुराई का बदला अच्छाई से देना, ये अल्लाह ताला को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुश्मन दोस्त बन जाता है, और साथ साथ तंबीह फरमा दी कि ये सिफत सिर्फ उन लोगों को हासिल होती है जो बड़े नसीब वाले होते हैं, बड़ी हिम्मत वाले होते हैं, बड़े अजीमत वाले होते हैं, जिसके लिए इंसान को मशक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिलो दिमाग को समझाना पड़ेगा, ऐसे हालात के लिए तैयार रहना होगा कि अगर मेरे साथ ये वाकयात पेश आए तो मैंने जज्बात में बेकाबू नहीं हो जाना, बल्कि अपनी गुफ्तगू को और अपने मिजाज को कंट्रोल में और काबू में रखना है। कुरान करीम की इन आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमतों को भी बयान फरमाया, और इन हिकमतों को बयान फरमाने के बाद, अपनी नेमतों को बयान फरमाने के बाद कुरान करीम की सूरत की तकमील होती है। इसके बाद सूरत ज़ुखरुफ है। सूरत ज़ुखरुफ बुनियादी तौर पर मुशरिकीन मक्का के हवामीम, जो हवामीम सबआ की चौथी सूरत है, और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का के मुख्तलिफ एतराज़ात, और खुसूसी तौर पर मुशरिकीन मक्का जो ये कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, इन लोगों की जो इन एतराज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन सूरतों में बयान फरमाया है, और इन एतराज़ात की तरदीद फरमाई है, और इस बात की वजाहत फरमाई है कि फरिश्ते कैसे अल्लाह की बेटियां हो सकते हैं। ना तो ये लोग उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त इन फरिश्तों की तख्लीक हो रही थी। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं अशहीदु खल्क़हुम, क्या ये इन फरिश्तों की पैदाइश के वक्त वहाँ, तख्लीक के वक्त वहाँ मौजूद थे? तो लिहाजा कुरान करीम की इन आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी इस बात की तरदीद फरमाई है, और मुशरिकीन मक्का को इस बुरे बात से बाज रहने की तलकीन फरमाई है। इसी तरीके से कुरान करीम की सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवारी की दुआ वाली आयत नाजिल फरमाई है। फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लितस्तवु अला ज़ुहूरिही, जब तुम उनकी पुष्ट पर चढ़ो, सवारी पर सवार हो, तुम मतज़कुरू निअमत रब्बिकुम, तो अपने परवरदिगार की नेमत को याद करो, और ये कहो पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसख्खर कर दिया, वरना हम में ताकत नहीं थी कि इसको काबू में ला सकते, बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। चुनांचे हर सफर की दुआ के अंदर इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमा दिया गया कि दुनिया का आर्जी सफर है, और एक आखिरी सफर अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाला सफर भी पेश आने वाला है। तो हर सफर की दुआ में इंसान ये मुस्तहज़र रखे कि एक न एक दिन हमें आखिरत के सफर पर रवाना होना है, ताकि हम हमारी अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतिसाबी और मुराकबा की जो सिफत है वो हमारे अंदर तरोताज़ा रहे, और इस खुद एहतिसाबी के अमल से हम अपने आप को बुराइयों से बचाने वाले और नेकी के ऊपर चलाने वाले बन जाएं। तो लिहाजा कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी, उसूल भी बयान फरमाया कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मादी वसाइल हैं, इन मादी वसाइल को इन मादी वसाइल की तकसीम को अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है।
चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया के अंदर जो इनकी मईशत का सामान है इसकी तकसीम हमने अपने जिम्मे रखी हुई है। व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन दरजात, और हमने इस दुनिया में इस तकसीम के अंदर कुछ को एक दूसरे के ऊपर फौकियत भी बख्शी है। लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया, ताकि वो एक दूसरे से काम ले सकें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम है। और कुरान करीम की इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी बयान फरमाई कि अगर अल्लाह ताला को इस बात का खतरा नहीं होता कि ये लोग सब लोग कुफर के अंदर जमा हो जाएंगे और दुनिया की मोहब्बत के अंदर गुम हो जाएंगे और ईमान से दूर हो जाएंगे और रही सही रमक भी खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कब्ज़े कुदरत में ये बात कोई बईद नहीं थी कि इनके ऊपर दुनियावी असबाब के अल्लाह ताला बारिश बरसा देते, इनके घर, इनकी छतें चांदी की बना देते, वो सीढ़ियां भी चांदी की बना देते जिन पर वो चढ़ते हैं, इनके घर के दरवाजे भी जिस पर वो तकिया लगा के बैठते हैं, ये सारी चीजें इनकी जेवरात की हो जाती, सोने चांदी की हो जाती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि चूंकि इस बात का चूंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये अंदेशा ना होता कि ये तमाम लोग एक ही तरीके से यानी काफिर हो जाएंगे, तो हम अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी नेमतें आ सकती थी। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि इंसान इस बात की तरफ मुतवज्जे रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान लाने का हुक्म दिया है, तो लिहाजा हम उन तमाम बुरे अकाइद से बाज आ जाएं और अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ले आएं। कुरान करीम की आयत में दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के किस्से भी बयान फरमाए गए, क़यामत की मंजर कशी भी फरमाई गई, और इन तमाम मंजर कशी को बयान फरमाने के बाद इस कुरान करीम की इस सूरत का जो इख्तिताम होता है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के अल्फाज से होता है कि आप इनके साथ दरगुजर का मामला कीजिए, सलामती की बात कीजिए और कह दीजिए फस्फह अन्हुम वकुल सलाम, कि आप इनसे कह दीजिए कि इनकी परवाह ना करें और ये कह दें कि सलाम, क्योंकि अनकरीब इनको सब पता चल फसौफ यालमून, अनकरीब इनको सब पता चल जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के अल्फाज बयान फरमा दिए गए कि आप इनसे इस वक्त दरगुजर से काम लें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली जो आयात हैं वो काफ़ी और शाफी हैं, इस पैगाम को पहुँचाने के लिए काफ़ी हैं। कुरान करीम की सूरत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत दुखान नाजिल फरमाई है। मुस्तनद रिवायात के मुताबिक ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का मुकर्रमा के काफिरों को तंबीह फरमाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शदीद कहत नाजिल फरमा दिया, यहाँ तक कि उस मौके पर लोग चमड़े तक खाने पर मजबूर हो गए। और अबू सुफियान के जरिए से कुफ्फार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा दें, हम वादा करते हैं अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा फरमाया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से जब कहत दूर हो गया तो ये लोग अपने वादे से मुकर गए। कुरान करीम की आयात में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक लोगों के अच्छे अंजाम का तज़किरा फरमाया है और कुफ्फार के बुरे अंजाम का तज़किरा फरमाया है, और ये फरमाया कि दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें तुम्हारे जो दावे, तुम्हारी दुआओं का कबूल होना, और उसके बाद तुम्हारी मुतालबे का पूरा होना, और उसके बाद तुम्हारा अपने वादे से मुकर जाना, ये सभी इम्तिहानात हैं। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि इन इम्तिहानात को सोचो समझो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर ईमान ले आओ। कुरान करीम की इन आयात के अंदर इसके बाद सूरतुल जासिया है। सूरतुल जासिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा की अल्लाह रब्बुल की जो निशानियां हैं उनको बयान फरमाया है, और इस बात की तरफ तवज्जो बयान फरमाई है कि इंसान को चाहिए कि इस दुनिया के अंदर फैली हुई जो अल्लाह ताला ने मुसख्खर करदा निशानियां हैं इन पर गौर व फिक्र करें और ईमान ले आए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि हमने आपको एक शरीयत के ऊपर सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा, कि हमने आपको दीन की खास शरीयत पर रखा है, लिहाजा आप उसी की पैरवी करें और इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे न चलें जो हकीकत का इल्म नहीं रखते। चुनांचे कुरान करीम की आयत में ये बात बयान फरमा दी गई कि इन तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र करने के बाद जो भी शख्स नेक अमल करेगा उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा, और जो शख्स बुराई इख्तियार करेगा उसका बुराई का वबाल भी उसके ऊपर पहुँचेगा। और दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनियावी जो असबाब है, जो दुनिया की दौलत की जो रेल पेल है, ये आखिरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगी, और आखिरत के अंदर तुम इन तमाम चीज़ों से कुछ भी फायदा नहीं उठा सकोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इस दुनिया में इंसान को पैदा फरमाया है, इस दुनिया से अल्लाह ताला ही इस इंसान को वापस उठाएंगे, और क़यामत के रोज़ जो कुफ़ार हैं वो घुटनों के बल पड़े हुए होंगे और अजाब का इंतजार कर रहे होंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम के वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, आप देखेंगे हर जमात को कि वो घुटनों के बल गिरा हुआ है। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर जमात को उसके अमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा
اور یہ کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے احتساب کا بھی تذکرہ فرمایا، آخرت کے اندر یوم الجزا کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی مشرکین مکہ کو کہ مشرکین مکہ اپنے برے دعووں سے اور شرک سے باز آ جائیں اور اللہ رب العزت کی دعوت کو قبول فرما لیں۔ قرآن کریم کی صورت کے بعد سورۃ الاحقاف ہے۔ سورۃ الاحقاف حوامیم کی آخری صورت ہے، اس میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور قوم عاد کی جو مقام تھا وہاں پہ ریت کے ٹیلے تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت اس صورت کے اندر جنات کی جماعت کا تذکرہ ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا ہجرت کے موقع کے اوپر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلہ کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس موقع کے اوپر جنات کی جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو سنا، تو اس موقع کے اوپر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جن میں ان کے مکالمے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی صورت کے اندر بھی چونکہ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں اسی طریقے سے دیگر مضامین کی طرح، مکی دور کی مضامین کی طرح اللہ رب العزت نے مضامین بیان فرمائے، خصوصیت کے ساتھ والدین کی حسن سلوک کی تلقین فرمائی، چنانچہ اور استقامت کی تلقین فرمائی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور نیکی کے اوپر قائم رہنے والے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز استقامت کی برکت سے، صبر کی برکت سے ان کو اچھے نیک اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان صورتوں میں اور دعا بھی فرمائی، دعا کرنے کی تلقین فرمائی کہ جب ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر اس کو جنا اٹھائے رکھنے اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ پوری توانائی کو پہنچ گیا، 40 سال کی عمر کو پہنچا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے، میں آپ کا حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی طرف اشارہ ہے، لیکن تلقین اس بات کی ہے کہ 40 سال کی عمر پختگی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں انسان کو اس بات کی فکر کر لینی چاہیے کہ انسان نے اپنی اولاد کو اپنا صدقہ جاریہ بنانے کی فکر کی یا نہیں کی، کیا انسان نے ان کے لیے عمل صالح کے لیے پوری کوشش کی یا نہیں کی، اس بات کی فکر انسان کو 40 سال کی عمر میں کر ہی لینی چاہیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں بھی نیک بن جاؤں، میری اولاد بھی نیک بن جائے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں بھی مسلمان لوگوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اور یہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کی خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی ہے، ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لیا، اور اولو العزم انبیاء اکرام علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اسی طریقے سے دعوت کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح عظیمت سے کام لینا چاہیے، چنانچہ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی ایسے ہی صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ولا تستعجل لهم، اور ان کفار کی لاپرواہیوں، کوتاہیوں اور برائیوں کے جلدی کے مطالبے میں آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نہار، جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یہ محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے، اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے تلقین فرما دی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے راستے پر آئے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا مکمل فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عافیت ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے والدین پر اپنا رحم فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو خوشگوار زندگی اور خوشحال زندگی عطا فرما اور نیکی کے اوپر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں متقین کا سردار بنا، ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے والا بنا، اے اللہ جہنم سے آزادی اور خلاصی ہمیں نصیب فرما۔
اے اللہ پاکستان پر اپنا رحم فرما، پاکستان کی معیشت کو مستحکم بنا، اے اللہ ایسے عوامل اور ایسے اسباب پیدا فرما جو پاکستان کو مضبوط کرنے والے ہوں اور پاکستان کو کمزور نہ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ اپنے خاص فضل فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رحمت فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔